السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کوئی کیسے ہی تکلیف میں ہو تو نظر کرے، میرے مشکل آسان ہونے کے بعد 10 بیویوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوں گی اور حاجت بھر آئیں گی۔ مشکل کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ، بیویوں مانگو دعا دے کر صدائیں سیدہ، آفتیں ٹل جائیں گی نام سے ان بیویوں کی، لمحہ لمحہ دیکھیں گے آپ معجزہ ہے سیدہ۔ عالمین والصلاة والسلام خیر المرسلین والہ طیبین و طاہر مسلمین۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتا تھا اور بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت ہی نادار و مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنے مفلسی یا ناداری کے باعث سے عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان رہتی تھی، دل میں کہتی تھی کہ اے پالنے والے، اب تو تو ہی راضی کہ اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، مجھ کو کھانے کو کون دے گا؟ اب وہ مومنہ یہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر میں یہاں میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوجائی ہے، تم اس سے گھر کا کام کرواؤ اور یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم اپنے کھانے سے جو بچے دے دیا کرو۔ غرض ہے کہ یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی، تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اسے تانا دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر جس طرح دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعا کرتی تھی، اسی دور حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نے کاپوش تشریف لائی اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلام تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ 10 بیویوں کی کہانی بہت ہی مجارب اور آزمودہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا مریم ان اللہ طہرک استغفار۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں برائیوں سے پاک اور صاف رکھا ہے اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری جن کی نظریں نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت سائرہ، تیسری زانِ فرعون آسیہ، یہ نبی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی۔ ان کے باپ کا نام مرہم تھا۔ سارا گھرانہ نبی ابراہیم پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بزاز سے ہو گئی۔ شاید خدا کو یہ منظور تھا حضرت موسیٰ و ہارون کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کے گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا کہ دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ کیا تو موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا کہ 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں؟ آسیہ نے کہا مجھے تیرے خوف سے خدا کا خوف زیادہ ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چیت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹکوا دی۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی عورت حضرت ہاجرہ ہے، جن کو حضرت ابراہیم پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچہ سمیت تنہا توکل با خدا برسا۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا، بچوں کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑ پر چڑھی اور اتری اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا تھا تو کہ پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھی اور پھر خدا نے خود انتظام کیا کہ بچہ کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ممکن ہے تو شیطان ہے، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے خدا کے پیغمبر نے کی، جان جائے عیش و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب کی کنبہ کی رونے والی، کنبہ کی سوگے نشین، اسیر کربلا حضرت کلثوم کی 72
नज़र की सौगवार हज़रत सुगरा अपने कुनबा से ऐसी जुदा हुई कि फिर ना मिली। भाई की मरने की खबर सुनकर तड़प तड़प इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत कुबरा असीर करबला अपने प्यारियों की सौगवार हज़रत सकीना ने किस कदर की मुजालिम सही मगर यतीमी के सदमा ना उठा सका। अपने बाप के लिए रिहाई की तमन्ना में तड़प तड़प कर इस कैद खाने में रिहालत पाई। उनकी मुसीबतों को मद्देनज़र रखकर गरिया वजारी करके ये कहानी पढ़े और कुदरत का नज़र का इनायत का मुशाहिदा करे। वो कहानी ये है कि एक दिन वसी सैयदुल जनाब अमीरुल मोमिनीन शफ़ी रोज़े जज़ा को अपना मेहमान किया और लेकिन इस दिन घर में फाका था। आप थोड़ा सा आरो जाओ, कहीं से कर्ज लाएं और जनाब सैयदा देकर कहा कि आज तुम्हारे पदमसगवार मेरे मेहमान हैं। मासूमा ने इसको पीसा, इसकी 6 रोटियां पकाए, रिसालत माब बाद नमाज मगरिब तशरीफ़ लाए और अपने इब्न अम नमाज़ों के साथ दस्तरखान पर बैठे। सैयदा ने 1 रोटी जनाब फ़िज़ा को दी और 5 पैसा पाक को बात फरागत तमाम। जनाब सैयदा ने पदमसगवार से अर्ज़ की, कल मुझे भी सरफराज फरमाइए। हज़रत ने कबूल फरमाया। इसी तरह नवासों ने अपने नाना को मदऊ किया। इब्न अबू तालिब ने हर रोज़ सामान कर्ज किया। आप जो कर्ज लाते जनाब सैयदा पीसती पकाती 6 रोटियाँ, 1 हज़रत फ़िज़ा को और 5 पाक की। जब हज़रत इमाम हुसैन की बारी आई, हज़रत तशरीफ़ ले चले थे तो देखा कि हज़रत फ़िज़ा दर खाना पर खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया कि फ़िज़ा कुछ कहना चाहती हो तो हज़रत फ़िज़ा ने अर्ज़ किया कि लौंडी इस काबिल नहीं कि मैं आपको तकलीफ़ दे, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपने कबूल किया। हज़रत फ़िज़ा ने ये सवारी कुछ मुहैया न किया। हुज़ूर बात फरागत नमाज दौलत खाना सैयदा में तशरीफ़ लाए। सब ताज़ीम को उठ खड़े हुए। हज़रत फ़िज़ा ने किसी से जिक्र नहीं किया था, किसी को इल्म नहीं था। तो हज़रत फ़िज़ा ने फरमाया कि आज हज़रत फ़िज़ा का मेहमान हूँ। हज़रत अली ने कहा पहले से कह देती तो मैं सामान मुहैया न कर देता। तो हज़रत फ़िज़ा ने कहा अर्ज़ किया कि आप तरद्दुद ना फरमाए, अल्लाह मसबुल असबाब है। हज़रत फ़िज़ा एक गौशे में जाकर सजदा माबूद में गिर गई और कहने लगी, ए काज़ीउल हजाज, इसी तही दस्ती और नादारी में तू आलमदाना है। मैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान किया है। तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे शर्मिंदा ना करना। सजदा से सर उठाया तो क्या देखती है कि नेमत हाय जन्नत से भरा हुआ रखा है। सुबहान अल्लाह। आपने हज़रत के सामने रखा। आपने पंजतन पाक को शामिल करके नोश फरमाया और फरमाया ये कहाँ से आया। गो आप जानते थे और आपको मालूम था। हज़रत जिब्राइल रास्ते में बताए गए थे। आपको ये ज़ाहिर करना था कि हमारे घर के लौंडियाँ भी खुदा को ऐसी प्यारी है और महबूब है कि इनकी सवालों को भी खुदा रद्द नहीं करता। ताहिमीन व ताहिरीन के सच्ची मोहब्बत एहतिकाद से सब कुछ मिल सकता है। खुदा के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है बेशक। और 10 दिन तक जाने नमाज पर बैठकर बावजू बाखुलूस बानियत जब तेरा शौहर आकर तुझसे मिले तो मीठी रोटी का मलिदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इन 10 बीवियों की नज़र कर देना। जिस मोमिना ने अर्ज़ किया कि आप कौन हैं और आपका क्या नाम है और इन बीवियों के क्या नाम है जिनके नज़र में दिलवाऊँ। तब जनाब सैयद ने फरमाया मेरा नाम फ़ातिमा ज़ोहरा दुख्तर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और 9 बीवियाँ ये है, इनको अच्छी तरह याद रखना। हज़रत साहिरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और मेरी 9 बेटियाँ ये हैं। हज़रत ज़ैनब, जनाब उम्मुल कुलसूम, जनाब फ़ातिमा सुगरा, जनाब फ़ातिमा कुबरा, जनाब सकीना मुसीबत ज़दा आफत रसीदा जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी। इन बीवियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबतें सही, ताज़िया ने खाए। जो लोग इनकी मुसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत को तलब करेगा, खुदावंद आलम इसकी हाजत को पूरी करेंगे और 10वें दिन इसकी मुराद पूरी होगी। सुभान अल्लाह। जब ये मोमिना अपने ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमरात का था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी मैंने ऐसा ख्वाब देखा था। तुम पास बैठकर जनाब सैयदा बिन्त रसूल खुदा की कहानी सुन लिया करो। इसके मोहल्ले की औरतें इसके आस पास आकर जमा हो गई। इस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। कहानी का 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि इसका शौहर माँ मालवज़र और इसके दरवाजे पर ले आया और इसके मोहल्ले वालों ने आकर ख़बर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है, बहुत कुछ मालवज़र लेकर आया। ये मोमिना बहुत खुश हुई। फ़ौरन नहाई, पाक पानी लाई, कोरा कुंड लाकर घी चीनी आटा मंगवाया और मीठी रोटी का इसने मलिदा बनाया और इसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए ले करके गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नज़र के लड्डू ले लिए। ऐसी के बाद
अपने शौहर के भावज के पास वो लड्डू लेकर के गई और कहा कि मैंने 10 बीवियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हुई है, मेरा शौहर आ गया है, मैंने इनकी नज़र दिलवाई, इसलिए ये हिस्सा तुम्हारे लिए लेकर आई। इस मगरू औरत ने इसका लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट और पत्थर की चीज़ें नहीं खाते, मेरे घर से ले जा। ये बेचारी वो लड्डू को वापस ले आई और उसे भी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। अब इस मगरू औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई, सुबह को क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए, और जब बच्चे मर गए, जब घर में कुछ ना रहा, बच्चे भी मर गए, तो इसके आवाज़ जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगी। जब कई वक्त गुजर गए तो इसने कहा कि या अल्लाह, अब तो भूख से मेरा बुरा हाल है, क्या करूँ। घर में गेहूँ की भूसी मिली, दिल में सोचा कि इसको पकाकर खा ले। जैसे इसने भूसी को छुआ, इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। इसमें फ़ौरन भूसी को फेंक दिया। जब इसके शौहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी और मेरा बहन भी मुझे मुलाजिम कर देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल दिए। इनके पास कुछ न था जो किसी सवारी पर चाहते। पैदल चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको चने का हरा खेत नजर आया। इसके शौहर ने कहा, यहाँ ठहर जाओ, मैं हरे चने तोड़ लाऊं, इसको खाकर पानी पी लेंगे तो इस रास्ता चलने की कुव्वत आ जाएगी। इसके शौहर ने बहुत सी चने की टहनियाँ अपनी बीवी के हाथ में लाकर दिए। जैसे इस औरत का हाथ लगा, चने की टहनियाँ सूखकर घास बन गए। ये औरत बहुत घबराई। ये दोनों घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में वो बहुत ही तरताज़ा गन्नों का खेत मिला। इसका शौहर भूख और प्यास से बेताब था। गन्ने देखकर बेकरार हो गया। इसने बहुत से गन्ने खेत में से तोड़े और बीवी को लाकर दिए और कहा कि अब तो मुझसे भी नहीं चला जाता, गन्ना खा लो ताकि हमें कुव्वत आ जाएगी। जो ही इस औरत ने गन्नों को छुआ, फ़ौरन ही चरी बन गए। ये दोनों इस चरी को वहाँ फेंक कर आगे चल दिए। बावक्त तमाम ये लोग अपने बहन के घर पहुँचे। इसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिए और ये दोनों बैठ गए। इसकी बहन के घर खाना पकाकर दोनों बैठ गए। बहन के घर जो खाना पकाकर सब घर वालों ने खाया। बाद में इसकी बहन को याद आया, अपने नौकरों से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा है तो मेरी भाभी को दे आ। नौकरों ने पतीलियाँ पहुँच कर जो कुछ था इन दोनों को ले जाकर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे, खाना देकर बहुत खुश है। इसने अपनी बीवी से कहा, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन के बाद दिया, बस खा लो। बस जैसे ही इसकी बीवी ने हाथ धोकर खान पर आकर बैठी, खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ी, क्या देखती है कि खाने से सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। ये दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, अल्लाह, कब तक हम इस तरह भूखे रहेंगे, अब हमारी जान निकली जाती है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे रह गए। रात जिस तरह गुजारी, सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इसके यहाँ चले, देखो इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। ये दोनों बादशाह के यहाँ गए। खबरदार ने इतला दी कि हुजूर, आपके यहाँ एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत बुरी हालत से है। वो कहता है कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज़ करो कि वो मुझसे मिल ले। बादशाह ने मुलाजिम से इन दोनों को अंदर बुलवा लिया, इनको पहचान लिया, इनके लिए अलहदा कमरा दिया और कहा कि हमारे मेहमान को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खाने इन दोनों के लिए ले आए। इसका शौहर बहुत खुश हुआ। बीवी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने नेमत भेजी है। सुभान अल्लाह। बीवी हाथ धोकर खान पर आकर बैठ गई। बस जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ जाता। घर से का तमाम खाना सड़ गया और कीड़े नज़र आने लगे। इसका शौहर हैरान हो गए, ये क्या माजरा है, अगर हम बादशाह से शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज़ होगा और ताज़ा खाना भेजा, तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शौहर बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा कि हम सब लगाया, अब मैं क्या करूं, इतना बहुत सा खाना सड़ गया है। बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने क्या जादू कर दिया। गर्ज के ये दोनों खाना लेकर बाहर गए और ज़मीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा कि बर्तन वापस ले जाओ। इसका शौहर बहुत ही हैरान हुआ, ये इलाही, ये क्या माजरा है। ये औरत बहुत घबराई और जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गुस्ल करने जा रही थी और बादशाह की बीवी ने कहा कि मैं भी गुस्ल करूंगी। गर्ज के ये दोनों गुस्ल करने लगी और दोनों ने अपने अपने गले के चंदन हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांगे खूंटी पर, फ़ौरन खूंटी ने हार निकल लिए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त मुताज्जिब हुई। ये औरत भी बैठी देख रही थी। घर आकर घबरा कर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। इसके शौहर ने पूछा, क्या हुआ। तब इसने चंदन हार का वाक़या सुनाया और कहा कि अब यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि हमको इस इल्ज़ाम में हमको जेल भेज दे या कत्ल करा दे। ये दोनों बगैर इतला के बादशाह के यहाँ चल खड़े हुए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर बैठ गए दोनों।
اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا نہیں معلوم ہم سے کون سی کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا تم سے کیا خطا ہوئی مجھ سے بیان کرو۔ بیوی کہنے لگی کہ جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بیوی نکاح پوش آئی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تو 10 بیویوں کی کہانی سن۔ 10 بیویوں کی کہانی 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت سامان وزر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائی اور اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے، 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور تمہاری بھاوج نے سب کو تقسیم کیے۔ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی، میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور اس سے کہا کہ میں ایسی اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتی۔ تمہاری بھاوج وہ واپس لے گئی، وہ لڈو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے، تو جلدی توبہ کر، معافی مانگ تاکہ اس مصیبت سے مجھے نجات ہو۔ وہ عورت اس نہر پر غسل کرنے کی وضو کیا، نماز پڑھی، رو رو کر دعا مانگی، اے بنت محمد آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگے۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے اور ان 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اس ریت کے لڈو پر دی۔ باعجاز جناب سیدہ زینب و کلثوم اور ام الکلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں زنے شوہر درود پڑھنے لگے اور 5 لڈو شوہر نے کہا، 5 لڈو اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے ہیں اور نوکر اپنے کام میں گھر میں مشغول ہے، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسی بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ماں باپ کو بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے، سبحان اللہ، اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی ہے اسی طرح کل مومنوں کے خطائیں معاف و مرادیں پوری ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔